स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। नमस्कार, सेहत ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਬਟਲਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁਖੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ नहीं चाहता। किसी ने खूब किया है, हम तो कभी खुदा के कायल ना थे, उनको देखा तो खुदा याद आया। कई बार किसी ਨੂੰ देख के ਬੰਦਾ अचानक ही कह उठता है हाय रब्बा। पर जे सोहणेपन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ ਸੀਬੀਆ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ ਸੀਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਓ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डॉक्टर कीरत सेहत के इस खास प्रोग्राम में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू डॉक्टर बाटला। डॉक्टर कीरत, हर कोई तंदुरुस्त ते सोहना लगना चाहता है। तुसीं बड़े खूबसूरत ते तंदुरुस्त लग रहे हो। जे आपां परिभाषा लाई जावे एक तंदुरुस्त ते खूबसूरत आदमी की की पहचान है? जे खूबसूरती की परिभाषा दे विचार किया जाए तो सिर्फ एक सेहतमंद बंदा ही खूबसूरत महसूस कर सकता है, क्योंकि खूबसूरती एक एहसास है जो कि एक सही संतुलन वाले मानव स्थिति ते अच्छे शरीर दी सेहतमंद शरीर नाल ही पाया जा सकता है। इसलिए खूबसूरती का एहसास सिर्फ एक सेहतमंद मन ते सेहतमंद शरीर दे नाल ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, सेहत ते तंदुरुस्ती ते खूबसूरती का की आपस में रिश्ता है? तंदुरुस्ती ते खूबसूरती नाल ही चलते ने। इन्हां दोनों का पूरा पूरा रिश्ता है, क्योंकि एक तंदुरुस्त बंदा जो अंदरों तंदुरुस्त है वही बाहरों खूबसूरत लगेगा। जिहड़ा बंदा घर के हालात औखा है, जिहड़ा अपनी लाइफ नूं इंजॉय ही नहीं कर सकता, छोटी छोटी खुशियां च भी रोंदा रहे या वड्डियां वड्डियां खुशियां च भी उन्होंने कुछ लगे कि मैनूं किसी चीज़ की कमी ही है, जिन्हों कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, थायराइड की प्रॉब्लम है, जो तक वो इन्हां बीमारियों नाल ही घिरिया रहेगा या छोटी छोटियां वड्डियां वड्डियां जिंदगियां दियां प्रॉब्लम्स नाल घिरिया रहेगा, वो खुश नहीं हो सकता। जिंदे तक खुश नहीं हो सकता, उसका मन सुखी नहीं हो सकता, तो बाहर भी वो खुशी वो खुशहालपन बाहर नहीं दिखेगा। वो बंदे के चेहरे ते वो नूर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो अंदरों दुखी है। डॉक्टर कीरत, कोई भी आम बंदा है वो जो तंदुरुस्त लगना चाहता है तो खूबसूरत लगना चाहता है, इसलिए उसनों की करना चाहिए? किसी भी इंसान को खूबसूरत या तंदुरुस्त रखने लिए सब तो पहला अपनी खुराक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुसी वही हो जो तुसी खाने हो। जे तुहाडी खुराक ठीक है, तुहाडी खुराक भी तुहानू पूरा न्यूट्रिशन मिलता पाया, पूरी सही टाइम पे खा रहे हो तुसी, ये नहीं कि तुसी कभी बहुत ज़्यादा खा रहे हो या कभी बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, तो अपनी बॉडी के उत्ते तुसी जुल्म ढा रहे हो, तो तुहाडी बॉडी खुश नहीं हो सकती, तुसी तंदुरुस्त नहीं हो सकते, तो कभी खूबसूरत भी नहीं लग सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना, डिजीज़ फ्री अपने आप नू बीमारियां तो दूर रखना। ਜਦੋਂ कोई दसदा कि वो खांदा पींदा तो असीं दस सकते कि वो बंदा किहो जिहा होएगा, तो वो किहड़ियां बीमारियां हो सकदियां ने, क्योंकि वो रहन सहन उसका खान पीन ही डिफाइन करता है कि उसका शरीर किस हालत च रहेगा तो वो कितना खूबसूरत या कितना खुशहाल रहेगा। सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है तुहाडा लाइफ स्टाइल, मतलब तुहाडी रहनी सहनी का तरीका दा ढंग। तुसीं किन्ने बजे उठते हो, किन्ने बजे सौंदे हो, तुसीं पूरा दिन विचों किन्ने घंटे बैठे रहंदे हो, किन्ने घंटे सौंदे हो, तुसीं किन्ने लोकां नूं मिलदे हो या बिल्कुल ही इकल्ले रहंदे हो, तो जिन्होंने मिलते हो कि तुसी खुश होकर मिलते हो या तुसी औखे होंगे हो। जो तुहाडे घर 4 लोग आ जाए तो कि तुसी खुश होंगे कि हाँ तुहानूं कोई मिलन आया, या तुसी औखे हो जाते हो कि तुहानूं काम करना पएगा। इसलिए ये सब एक एटीट्यूड है, एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है। जो तुहाडा एक खुशहाल दृष्टिकोण है, एक सुखाल एक हैप्पी दृष्टिकोण है, तुसी लोगों देख के खुश होंगे हो, तो तुसी अंदरों भी खुश रहोगे, तुहाडा शरीर भी सुखी रहेगा, तो यही खुशहाली यही हैप्पीनैस तुहाडे चेहरे पर भी दिखाई देगी। डॉक्टर कीरत कहते हैं कि चेहरा तुहाडे शरीर का आईना होंदा है। जिद्दां मौसम का बदलाव आता है, खान पीन च बदलाव आता है, तो चेहरे ते किस तरह के बदलाव आते हैं? चेहरे ते बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, बीमारी दे नाल या एज दे नाल या फिर हालात दे नाल। जिहड़ा बंदा दुखी होएगा ਉਹਦੇ चेहरे ते भी तुहानूं दिखेगा कि हाँ ਇਹਦਾ मूँह उतरिया है। पर जिहड़ा बंदा चाहे
ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਪਿੰਪਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਰਿੰਕਲਸ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿੰਕਲਸ, ਜਲਦੀ ਤਿਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਏਜਿੰਗ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ, ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਣੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ IPL ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਦੇ ਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਲ ਮੁਹਾਸੇ, ਪਿੰਪਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ IPL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ IPL ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? IPL ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2-3 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ IPL ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਾਨਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਦੀ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਪਲਸ ਦੀ ਪੋਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਪਲਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮਸਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੇਸ ਪੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। IPL ਨਾਲ ਬਰਨਸ ਦੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਪਲਸ ਨੂੰ, ਕੀਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਰੀਜੂਵਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਡੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿੰਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਈਵਨ ਟੋਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਪੂਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਾਲੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਵਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਲ ਮੁਹਾਸੇ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਲਈ IPL ਅੱਡ ਫਿਲਟਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡ ਫਿਲਟਰ ਹੈ,
कील मुहासे लिए अड फिल्टर है, डी पिगमेंटेशन या फिर छाइयां रिमूव करने का ट्रीटमेंट लिए अड ट्रीटमेंट अड फिल्टर वरत्या जाता है, तो फोटो रिजुविनेशन लिए अड फिल्टर वरत्या जाता है। इसका मतलब है कि जी लाइट की वेवलेंथ जी असीं यूज़ कर रहे हैं वो अड अड है अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए। तो जी वालों के लिए पहला 21 दिनों के बाद रिपीट करीदा साइकिल, 3 4 6 सिटिंग्स तक तो सब दे खत्म हो ही जाते हैं। कुछ लोगों को 3 तो ज़्यादा सिटिंग्स की लोड़ भी नहीं पैंती है, 21 दिन के बाद दोबारा कराना पैंदा है। बाकी फोटो फेशियल सिर्फ जिन्हों प्री ब्राइडल या प्री वेडिंग या प्री पार्टी लोग आके कराना पसंद करते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट्स जो ट्रेडिशनल फेशियल के तरीके ने क्रीमां नाल उन्हां तो काफ़ी बेटर ने ते लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक रहते हैं। कि दुल्हन ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल करा सकती है, तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ज़्यादा देर तक रहेगा। तो ਜਿਹੜੇ ट्रेडिशनल ਜਿਹੜੇ आम फेशियल होंगे है उन्होंने तो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इन्होंने क्रीमां वगैरह उन्ना डीप पेनीट्रेट नहीं करदियां स्किन ਨੂੰ, ਉਹ बहुत एक सुपरफिशियल ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ IPL ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ फोटो फेशियल किया जाता है तो ਉਹਦਾ डीप रिजल्ट होंदा है, तो ਉਹਦਾ ज़्यादा देर तक रहता है रिजल्ट, तो ਉਹਦਾ ग्लो बहुत सुपीरियर होंदा है, बहुत बेटर होंदा है। डॉक्टर कीरत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਣੇ IPL ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ IPL ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ SPF 30 ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕਲੀਨ ਰੱਖਣ ਫੇਸ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਜੇ ਸਮਵਨ ਜੇ ਕੋਈ 30 ਇਅਰਸ 40 ਇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਇਅਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਏਜਿੰਗ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਨਾ। ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ weight ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ओबीज़ है या मोटा। तो ओबीज़ है तो किस ग्रेड का है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, फिर वो ग्रेडिंग की जाती है। ये BMI कैलकुलेट करके किया जाता है। BMI कैलकुलेट किया जाता है हाइट तो वेट नू हिसाब में लेंदे हुए। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨੋਪੈਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਬਨੋਰਮਲ weight ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਹੀ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਰਮਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ 6 ਦਿਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਇੰਚਸ 13 ਇੰਚਸ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 ਸਿਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇੰਨੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ them, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲਡ ਅਮਰੀਕਨ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫੈਟ ਦੇ ਸੈਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਟ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਸ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ 36 ਇੰਚ ਵੇਸਟ ਹੈ ਕਿ 38 ਕਿ 40 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਚ ਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਚ ਲਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਨੈਕ ਤੋਂ, ਚੈਸਟ ਤੋਂ, ਪੇਟ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚ ਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਵੇਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗਸ ਤੋਂ, ਥਾਈਸ ਤੋਂ, ਹਿਪਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਟਿੰਗਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 6 ਸਿਟਿੰਗਸ ਲਓ ਜਾਂ 12 ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਕਰਾਓ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਟ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਲਸ 'ਚੋਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਟ, ਇੱਕ ਐਬਨੋਰਮਲ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
नहीं तो ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। स्वस्थ भारत